गुरु रूप साध संगत जी, गुरु पातशाह की बख्शिश फतेह बुलंद करिए। आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो पिछले हफ्ते हर ऐतवार नूं आपां भाई मनी सिंह होरां दा जीवन विचारदे हां। भाई मनी सिंह दे परिवार दे विचों अज आपां अगले इतिहास नूं जिहड़ा है वो विचारना है। भाई मनी सिंह जी दे अपने जीवन बारे आपां पिछले हफ्ते थोड़ी जी विचार कीती सी। उन्हां दे परिवारक पिछोकड़ बारे जो आपां गल भी आरंभी सी थोड़ी थोड़ी। सतगुरु मेहर करन, आप मेहर करके ये सेवा लै लैण ते अज आपां उन्हां दे परिवार तो एक बार मैं दुबारे रिपीट करवा दियां तां कि संगत दे याद रहे। एक बेनती होर है, जदों भी आपां ये विचार हर ऐतवार नूं आरंभ करदे हां, ਜਿਹੜੇ इतिहास नूं समझण, इतिहास नूं जानन दी रुचि रखदे ने, वो एक कॉपी पैन नोटबुक ते एक कोई पैन अपने नाल रख लिया करन तां कि आपां नूं इस इतिहास की चंगी तरह समझ आ जाए। ये तो इलावा कई बार विचार करदिआं कोई गलती मिसटेक हो जाती है तां आउण वाले समय दे विच ਉਹਨੂੰ भी सुधारिया जा सकता है। सो मैं गल आरंभण तो पहला उन्हां दे परिवार बारे थोड़ा दस्सण लग्गिआ। इन्हां दे बजुर्ग सन भाई चाहड़ ते भाई राओ दा बेटा भाई मूला जी, भाई मूला जी दा बेटा भाई बल्लू जी, भाई बल्लू जी दा पुत्र माई दास। भावें ਜਿਹੜੇ नाम मैं आप जी नाल सांझे कीते है, इन्हां दे भी इकल्ले इकल्ले नहीं सन, बहुत सारे भरा सन, भैणां सन। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਈ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, मनी सिंह दे अगे 10 पुत्र ने। 10 दे विचों पहला है चित्तर सिंह, दूसरे पुत्र का नाम बचित्र सिंह, तीसरे पुत्र का नाम उदय सिंह, अनिक सिंह, अजब सिंह, अजायब सिंह, गुरबख्श सिंह, भगवान सिंह, बलराम सिंह ते भाई देसा सिंह। इन्हां विचों अज आपां शुरुआत करते हाँ। सब तो पहला भाई मनी सिंह होरां दा सब तो बड़ा बेटा जिहड़ा चित्तर सिंह है, उन्हां दे जीवन दे बारे आपां विचार आरंभ करते हाँ। भाई चित्तर सिंह जिहड़े ने ये सब तो बड़े पुत्र ने। ये घर दा सारा कारोबार कारज जिहड़ा ये संभालदे सन। खास गल ये है, जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो 30 मार्च 1699 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਪਰੰਤ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ 5 ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना आपा कौम नूं समर्पित करके, गुरु पातशाह नूं समर्पित करके अपनी सारी जिंदगी की घालना घाली है। सो अज आपां पहलां गल करांगे चित्तर सिंह। चित्तर सिंह ने अपना सारी जिंदगी जिहड़ा है वो गुरु घर दे विच सेवावां भी निभाईआं ते नाल अपने घर दे परिवारक जिम्मेवारियां भी संभालीआं। इन्हां दे आनंद कारज होए ते उस तो बाद इन्हां दे घर दे विच 4 पुत्रां दा जन्म होया। चारां दे विचों सब तो वड्डे पुੱਤ ਦਾ नाम है जिहड़ा केसो सिंह।
ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1711 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1713 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ 1711 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1713 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਜੂਨ 1734 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1663 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1663 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਪਰਗਨਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟਵਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਵਧਾਈ ਲੀ ਬਚਿੱਤਰ ਰਾਏ ਕੀ, बेटा मनी राम का, पोता मनी दास का, पड़पोता बल्लू राव का, बंस मूल चंद की, चंद्रबंसी भारद्वाजी गोत्रा, बंस बीजे का, बंजरावत जलहाना। इस तो सानू बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है भट्टवईयां तो कि भाई मनी सिंह दी जिहड़े तुहानू पिछे मैं आप जी नाल गल सांझी कर रहा कि भाई मनी सिंह के पिता का नाम जिहड़ा माई दास है, माई दास के पिता नाम भाई बल्लू आ, बल्लू के पिता का नाम भाई मूला ते मूले का पिता नाम जिहड़ा है वह भाई राव है। सो ये सारे जिहड़े हवाले हैगे आ ये भट्टवईयां तो सही तरीके नाल सानू मिल सकते हैं। जेकर भट्टवईयां साडे कोल ना होण ते उन्ना वधिया इतिहास कोई भी नहीं दस सकेगा जिन्ना सोहना सानू भट्टवईयां तो पता लगदा। हर एक जिहड़ा इतिहासक स्रोत जिहदे विच ये कह लईए कि डेटां ते कित्थे कित्थे जन्म होया, कदों शहादतां होईयां, ये सारा कुछ जिहड़ा है भट्टवईयां चों मिलदा है। उस तो अगे एक दूसरी उदाहरण दे के उन्होंने लिखी है, कहंदे संबत 1700 यानी कि 1700 मतलब 1700, माघ सुदी पंचम के देह मतलब माघ सुदी पंचम दे दिन माता सीतो बाई के उधर से गांव अलीपुर परगना मुल्तान में 2 घड़ियां रहंदे हुए शुभ घड़ी शुभ पल जन्म हुआ, कुल पुरोहित बहुत भट्ट को माना। जिहड़ा पुरोहित है जिहड़ा उन्हां दा सब कुछ लिखदा है कि उन्हां दे घर औलाद होई, ये सारा कुछ कुल पुरोहित बहुत भट्ट को माना, गुरु की कड़ाही की। मैं भट्टवईयां दे बारे थोड़ा दस देवां। जिस तरह अजकल ते साडे इस तरह है कि जदों बच्चे दा जन्म हुंदा ते असीं जिहड़ी ओह रजिस्ट्रेशन सरकारी
ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਟ ਵਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਿੰਧੀ ਖਾਤਾ ਬੰਜਰਾਵਤ ਜਲਾਹਾਨੇ ਪਵਾਰੋਂ ਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 1687 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੜੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਇਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੋਏ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫਰਜ਼ੰਦ ਖਾਨ ਜਾਦ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਮ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਡੀ ਦਮੜੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਰੁਪਈਆ ਰੱਛਿਆ ਦਾ, ਜੋ ਆਸਨ ਦਹਿਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਰਗਾਹ ਪਵੇ ਥਾਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਛਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਸੰਮਤ 1760 ਇੱਕ ਕੱਤਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਐਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 4 ਚੇਤ ਵਦੀ ਏਕਮ ਸੰਮਤ 1750 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਈਸਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 1693 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਿਆ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਬੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਜਿਹੇ ਪੰਚੋ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜਨੇਊ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਮਰਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਘਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਚੇਤ ਬਦੀ ਏਕਮ ਸੰਮਤ 1750 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1693 ਬਣਦਾ ਹੈ, 2 ਮਾਰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਈਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30/12/1705 ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ 30/12/1705 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਕਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੇ 5 ਸੁੱਤ 5 ਖਰੇ ਕਰਾਏ। 5 ਦੇ 5 ਖਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੇ ਆ, 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਫੀਆ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਇਹ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਚੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। 2 ਸਾਥੀ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਸਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਤਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਛਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਬੋਝ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ 1700, ਪੂਰਾ 1700, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ 1704 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1704 ਤੱਕ ਜਾਂ 1705। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਉਹ 1705 ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ 1704 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1703 ਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਜੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇੜੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 460 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 40 ਤੋਂ 42 ਜਾਂ 43 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,
ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟੱਠੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਪਏ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੀੜ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੀਂ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਏ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੁਆਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਪਤੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 10 ਪੁੱਤ ਨੇ, 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ 12 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 11 ਦੇ 11 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।